રોકી શકે? સમયની ગતિને કોણ કાપી શકે? વિદાયની આ પળ છે, પણ હૈયામાં હરખ છે, કારણ કે અમારા વિદ્યાર્થીઓ આજે સફળતાના પંથે પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આજની આ ભાવુક મંગલમય શુભ અને આનંદમય ઘડીને યાદગાર બનાવવા તેમજ ભાવસભર ભવિષ્યની શુભેચ્છાઓના આશીર્વાદ તેમજ ભાવસભર વિદાય આપવા આજના વિદાયોત્સવ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આદરણીય શિક્ષણ જગતમાં જ્ઞાનની અમૃત ધારાઓ ઉડાવતા સૌ સારસ્વત મિત્રો, જેમના લીધે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે, જેઓ નવી મંજિલને પામવા ઉત્સુક અને થનગની રહ્યા છે, તેવા ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ધોરણ 9 અને 11ના વિદ્યાર્થીઓ આજની આ ભાવુક અને યાદગાર ક્ષણને શોભાવા દીપાવા વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત, પ્રોત્સાહિત અને માર્ગદર્શિત કરવા ઉપસ્થિત આપ સૌનું સારા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, શિક્ષક મિત્રો અને આપ સૌના જોરદાર તાલીમ થઈ જાય. મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ચાહે કન્યા વિદાય હોય, મૃત્યુની વિદાય હોય, ઘર કે વતન છોડવાની વિદાય હોય કે શાળા કે કોલેજની વિદાય હોય, તેમાં લાગણીના તાણાવાળા એવી રીતે જોડાયેલા હોય કે આપણું હૈયું ભીંજાઈ જતું હોય. એટલે જ તે કહેવાનું બંધ થાય છે, પળમાં મિલન તો પળમાં જુદાઈ છે વિદાય. બસમી લાગે છે આજની વિદાય, કાલે ભેગા હતા ને આજે જુદાઈ છે વિદાય. વિદાય એટલે વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યના નવા સપનાઓને શિક્ષણ જગતની પેઢી પર ભણતર, ચણતર અને ગણતરથી સજાવી જ્ઞાનની નવી પાંખો અને આંખો દ્વારા જીવન પથના માર્ગને સપ્ત રંગોથી રંગવા શાળાના ઉંબરાને ઓળંગી શિક્ષણ જગતની દુનિયામાં પ્રગતિના પંથે નવી કારકિર્દીની સફર ખેડવા શાળામાં વિતાવેલી યાદગાર અને અમૂલ્ય ક્ષણોના સંભાળના અને સંસ્કારોને વાગોળી ગુરુજનોના આશીર્વાદ મેળવવાનો રૂડો, અણમોલ, ગૌરવવંતો અને છેલ્લો દિવસ એટલે આજનો વિદાયોત્સવ કાર્યક્રમ. હવે આજના વિદાયોત્સવ કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું, જેના શબ્દો છે, ઇતની શક્તિ હમે દેન દાતા. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. बैर होना किसी का किसी से. સ્વાગત દીકરી પ્રસ્તુતિ લઈને આવે છે. ધોરણ 9ની કુમારિકાઓ સ્વાગત કરતે હૈ આજ તમારા. La la la
लिए हाथ में हम ज्ञान दी, परिवर्तन की इस वेला में लिए हाथ में हम ज्ञान दी, परिवर्तन की इस वेला में मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। लिए हाथ में हम ज्ञान दी, परिवर्तन की इस वेला में लिए हाथ में हम ज्ञान दी, परिवर्तन की इस वेला में मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, 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 शुभ स्वागतम। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સ્વાગત મિત્રો કરવા બદલ. ત્યારબાદ નારી શક્તિ થીમ આધારિત નંદી સી ચિડિયા ડાન્સની પ્રસ્તુતિ લઈને આવે છે
ધોરણ 11 ની કુમારિકાઓ નन्ही सी चिड़िया गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिरवा जा रे गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिरवा जा रे। बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, ओ हर मुझे क्या बेचेगा रुपया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। पढ़ाई लिखाई करना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। Women. पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसा दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, मैं पूरी करूँ। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, मैं जीना मैं पूरी करूँ। Congratulations, you are now a doctor. हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, कितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। हर भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। कभी पत्नी बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी शिक्षक बनकर, सब कुछ बनकर एक आदमी को सही राह दिखाती है। नारी को कभी कम न समझना, वो हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है। ત્યારે આજના કાર્યક્રમમાં પણ આપણને નારી શક્તિનો સાથ છે, ત્યારે અને શાળામાં પણ નારી શક્તિનું જોર વધ્યું છે, તાકાત વધી છે, ત્યારે જોરદાર તાલીઓથી મિત્રો નારી શક્તિને પણ સન્માનિત કરીએ મિત્રો, જોરદાર તાલીઓ નારી શક્તિ માટે।
હવે જો આ શાળામાં ભણી ભણીને નવી મંજિલને પામવા આ શાળામાંથી વિદાય લેવાના છે ત્યારે શાળા અને શિક્ષકનો નાતો અતૂટ હોય છે ત્યારે પોતાના મનની લાગણીઓ ભાવ અને પ્રેમને શબ્દને વ્યક્ત કરવા વિદ્યાર્થી પ્રતિભાવ તરીકે આમંત્રિત કરીએ છીએ ધોરણ 10 ની કુમારિકા દરાસિયા દિલેશ્વરી. સૌને મારા નમસ્કાર. અહીંયા ઉપસ્થિત માનનીય શ્રી આચાર્ય સર, વર્ગ શિક્ષક શ્રી સંજય સર, સ્ટાફના શિક્ષકો, બહેનો અને આપના સૌના પ્રિય રામસિંહ કાકા અને અહીંયા ભણતા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજના વિદાય સમારંભમાં હું મારા પોતાના મંતવ્ય રજૂ કરવા માંગુ છું, તો આપ સૌ શાંતિથી સાંભળજો. અમારા 9 થી 12ના શિક્ષકો જેમણે હંમેશા અમારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાના પ્રયત્ન કર્યા છે અને જીવનને અમારા સપના પૂર્ણ કરવામાં સહયોગ આપ્યો છે અને જીવનને સારો આકાર આપ્યો છે. દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના જીવનમાં સારી રીતે સાકાર થાય છે તેની પાછળ એક શિક્ષકનો હાથ હોય છે. મુશ્કેલીઓમાં હલ કરવાના ઉપાયો આપે છે. શિક્ષક દરેક વિદ્યાર્થી માટે સરખા હોય છે અને ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. શાળા એક એવું સ્થાન છે જ્યાં આપણે ઘર પછી વધુ સમય વ્યતીત કર્યા છે. ભલે આપણે જુદી જુદી જગ્યાઓથી આવ્યા હોઈએ, પરંતુ આવ્યા પછી બધા સમાન હતા, કારણ કે બધા એક જ યુનિફોર્મમાં રહેતા હતા. જ્યાં આપણે બધા એક જ પરિવાર તરીકે રહેતા હતા. પરંતુ બધાના જીવનમાં આ સમય આવે જ છે જ્યારે આપણે અલવિદા કહેવું પડે છે. શાળાએ જ આપણને મોટા કર્યા છે. શાળાની આ સુંદર પળો હંમેશા અમારી સાથે રહેશે. અને જતા જતા હું કહેવા માંગુ છું કે યાદોની થેલી સાથે લઈ જશું, શાળાની ખુશીઓ સાથે લઈ જશું. યાદોની થેલી સાથે લઈ જશું, શાળાની ખુશીઓ સાથે લઈ જશું. જ્યાં જઈશું ત્યાં નામ તમારું રોશન કરીશું. ખૂબ સુંદર વક્તવ્ય રજૂ કરવા બદલ. ત્યાર પછી ધોરણ 10 ની કુમારિકા આકાંક્ષીને વિનંતી કરીશ કે પોતાનો પ્રતિભાવ આપશે. અમારા માનનીય વર્ગ શિક્ષક શ્રી સંજય સર તથા શાળાના શિક્ષકો તેમજ મારી શાળામાં અભ્યાસ કરતા ભાઈ બહેનો, આજના આ વિદાય સમારોહમાં હું અમારા મંતવ્ય રજૂ કરવા માંગુ છું. આપ સૌને શાંતિથી સાંભળવા વિનંતી. શાળા એ વિદ્યાનું મંદિર છે. શિક્ષકો તે મંદિરના પૂજારી અને વિદ્યાર્થી તેમના ભક્ત છે. વિદ્યાર્થી પોતાનો સૌથી મહત્વનો સમય શાળામાં વિતાવે છે. એક વિદ્યાર્થી જેટલો સમય પોતાના માતા પિતા સાથે નહીં તેટલો સમય શિક્ષકો સાથે વિતાવે છે. શિક્ષક એ વિદ્યાર્થીના બીજા માતા પિતા સમાન છે. તેઓ આપણને જીવનના સફળતાના માર્ગ પર ચાલતા અને તે માર્ગ પર અડગ રહેવાનું શીખવે છે. સમય એક કિંમતી વસ્તુ છે જેને પકડવા જતાં તે હાથમાં આવતો નથી, પણ સમયની સાથે ચાલવું જરૂરી છે. અમારા આચાર્ય શ્રી ભાવેશ સરે અમને સમયનો સદુપયોગ કરતા શીખવ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે જો આપણે સમયને સાચવીશું તો સમય આપણને સાચવશે, અને તેઓ વારંવાર કહેતા કે સમય પાછો આવતો નથી. અમારા વર્ગ શિક્ષક શ્રી સંજય સરે અમને ભણો અને જિંદગીમાં સફળતા મેળવો એવા આશીર્વાદ આપે છે. તેઓ હંમેશા કહેતા રહે છે. તેમના આવા વાક્યો પ્રથમ તાસમાં અમારું મનોબળ વધારે છે. અમારા સુપર સર હંમેશા કહેતા રહે છે કે કોઈ ભૂલ થાય તો સજાથી થવી જોઈએ, માફી નહીં. તેમના આ વાક્યોમાં અમને એમ સમજાય છે કે ભૂલની માફી મળી જાય તો તે ફરી માફી મળશે એમ કરીને ભૂલ કરશે, પણ જો સજા મળે તો તે ડરીને તે ભૂલ કરવાનું ટાળશે. અમારા પ્રિય યોગિતા મેડમની વાતો મીઠી હોય છે. અમને વધારે એ ગમે છે. વર્ગખંડમાં ભણવાની સાથે સાથે મનની વાતો તેમજ જીવનમાં કિસ્મત નહીં પણ મહેનત ફળ આપે છે. એટલે આપણે કિસ્મતના વિશ્વાસે નહીં પોતાની મહેનત પર વિશ્વાસ કરવાનો જોઈએ એમ શીખવ્યું છે. અમારા મનમોજીલા શિક્ષક જિજ્ઞેશ સર છે. તેમના આ સ્વભાવની સાથે શાળાના નિયમો તેમજ શિસ્ત શીખવ્યું છે. વર્ગખંડમાં સમાન રહે તે માટે ધોરણ 9 થી અમે તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરતા આવ્યા છીએ. અમારા સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષક માણેક સર છે. તેમણે
તેમને કહ્યું છે કે કોઈ પણ વિકટ પરિસ્થિતિમાં ભણવાનું છોડવું જોઈએ નહીં. તે અમને ભણાવતા તો એવું ન હતું લાગતું કે તેઓ શિક્ષક છે. તેઓ અમારા મિત્રની જેમ રહેતા અને માતા પિતાનું સન્માન કરવાનું શીખવ્યું. અમારા વિજ્ઞાનના શિક્ષક બલરાજ સર અમને કહેતા કે આપણે આપણો ધ્યેય નક્કી રાખવો જોઈએ અને તેને પ્રાપ્ત કરવા સતત પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. તેઓ અમને વિજ્ઞાન જેવો મુશ્કેલ વિષય સરળ રીતે સમજાવતા અને ભણવાની સાથે અમને જીવન જરૂરી વાતો પણ કહેતા રહે છે. અમારા જયલ સર, જેમનો સ્વભાવ શાંત છે, તેમણે કદી પણ અમારી પર ગુસ્સો કર્યો નથી અને દુષ્ટ સ્વભાવે અમારી જોડે વાત પણ નથી કરી. જે સ્વભાવ પહેલાં હતો એવો જ છે. તેમની આ વાતથી અમને એક શાંત સ્વભાવનું રહેવાનો બોધ મળ્યો છે. અમારા સ્વાતિ મેડમ અમને સફળતા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવાનું કહેતા અને ભણવાના સમયે ભણી લેવાનું કહેતા. આમ અમારા બધા શિક્ષકોએ અમને જ્ઞાન, સંસ્કાર અને આશીર્વાદથી ઘડ્યા છે. થેન્ક યુ ફોર એવરીથિંગ ટીચર. આપશો વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાના જીવનમાં ઉતારી આપણી નૈયાને પાર કરશો. તમારા રસ્તામાં ક્યારે કાંટા ના હોય, તમારા ચહેરા પર ક્યારે ઉદાસી ના હોય. વિદાય આપતી વખતે ભગવાનને એટલી જ પ્રાર્થના કે તમારી પ્રગતિમાં ક્યારે કોઈ અડચણ ના હોય. મંજિલ મળી તમને એવી કે દુનિયા જોતી રહી જાય, રસ્તો મળી એવા કે કાંટા પણ ફૂલ બની જાય. વિદાયના પળમાં બસ એટલી જ દુઆ છે, તમારું નામ શાળાના ઇતિહાસના પાનામાં સુવર્ણ અક્ષર લખાઈ જાય એવી આપ સૌને શુભેચ્છાઓ. હવે ખરેખર જેમના માટે આજનો દિવસ છેલ્લો અને યાદગાર છે, ત્યારે ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાંથી વિદ્યાર્થી પ્રતિભાવ તરીકે આમંત્રિત કરીએ છીએ ધોરણ 12ના કુમાર સતીશ કુમારને. તે પોતાનો પ્રતિભાવ આપશે. વિદ્યાર્થી કતિજા સતીશ, તમને હું મારા અનુભવ કહેવા માંગુ છું. આજે આપણી શાળાનો છેલ્લો દિવસ છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણી શાળાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. આજનો દિવસ ખુશી અને દુઃખનો બંનેનો છે. ખુશીનો એટલે કે આપણે બધા ભણીને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ વધી રહ્યા છીએ અને દુઃખીનો એટલે કે આપણી શાળા અને શાળામાં આપણે સાથે ભણ્યા અને સારા મિત્રો અને સારા શિક્ષકો મળ્યા અને આજે શાળા અને શિક્ષકોને અલવિદા કહેવાનો સમય આવી ગયો છે. આજે મને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. મને જૂના દિવસો જ્યારે યાદ આવે છે ત્યારે મારા ચહેરા પર સ્મિત આવી જાય છે અને શરૂઆતથી લઈને અંત સુધીની મારે બરાબર મારી યાદમાં છે. આજે સ્કૂલને અલવિદા કહેવાનો સમય આવે છે ત્યારે મને ખૂબ દુઃખ થાય છે. જ્યારે અમે એક પરિવારની જેમ સ્કૂલમાં ભણતા અને રમતા, જેમ મિત્રોની સાથે ભણતા, રમતા અને નાની નાની વાતોથી ઝઘડતા. રહી જશે આ શાળાના ખૂણે ખૂણે તમારી વાતો રહી જશે. ભલે વિદાય લઈએ આજે આપણે એક વિદ્યાર્થી પણ હૃદયના ધબકારે તમારી યાદો રહી જશે. હવે પ્રોગ્રામને વિનંતી કરીશ કે પોતાના પ્રતિભાવ આપશે. આદરણીય શિક્ષક મંડળ અને મારા પ્રિય મિત્રો, આજનો દિવસ આપણા માટે ખૂબ ખાસ છે. આજે આપણે આપણા જીવનના સુંદર સ્કૂલ દિવસોને અલવિદા કરી રહ્યા છીએ. આ શાળા આપણા માટે માત્ર ભણવાનું સ્થાન ન હતું, પરંતુ અહીં આપણે સંસ્કાર, મિત્રતા અને જીવનના મહત્વના પાઠ શીખ્યા છીએ. શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન અને પ્રેમ હંમેશા અમારા જીવનમાં પ્રેરણા આપતું રહેશે. તેઓએ અમને સાચું ખોટું ઓળખવું અને આગળ વધવું શીખવ્યું છે. મારા પ્રિય મિત્રો, આપણે સાથે વિતાવેલા ક્ષણો ક્યારેય ભૂલાશે નહીં. ભલે આપણે અલગ માર્ગે જઈએ, પરંતુ આ યાદો હંમેશા જીવનમાં જીવંત રહેશે. બધાના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું. ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ. પાંખો આપી છે કુદરતે તો ઉડવાનું રાખજો. ગમે તેટલા તોફાનો આવે તો લડવાનું રાખજો. હાર માનીને બેસી જવું એ આપણો સ્વભાવ નથી. પડીને પાછા મક્કમ ડગલે ચડવાનું રાખજો. હવે પલ્લવને વિનંતી કરીશ કે પોતાનો પ્રતિભાવ આપશે. માનનીય આચાર્ય સાહેબ, શિક્ષક મંડળ તથા મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તથા મારી સખીઓ, આપ સૌનો નમસ્કાર.
આજે હું આ મંચ પર ઊભી છું ત્યારે એક બાજુ ખુશી છે દિલમાં તો એક બાજુ દુઃખ છે. ખુશી એ વાતની કે આ શાળામાં આટલા સુંદર મિત્રો, શિક્ષકો તથા આ શાળા આ બધાને આપણે છોડીને જવાનું, અને એક બાજુ દુઃખ છે કે આ શાળાથી આપણે અલવિદા કહેવાનો સમય આવી ગયો. આપણને શિક્ષકોએ પડ્યા ત્યારે ઊભા થવાનું શીખવ્યું અને મિત્રોએ મસ્તી અને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો. સમય તો વહ્યો જશે પણ આ સ્કૂલની યાદો આપણા દિલમાં હંમેશા જીવંત રહેશે. મિત્રો, આપણે આ શાળાને હંમેશા આપણા દિલમાં યાદ રાખજો. અમને બધા શિક્ષકોએ જ્યારે શીખવ્યું છે કે આપણે જ્યારે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ પણ આપણે તેનાથી દૂર ભાગી ન જવું જોઈએ, પણ તેની સામે હિંમત રાખીને લડવું એ જ સાચો સંસ્કાર છે. બસ વધારે મારા પાસે વધારે શબ્દો તો નથી, પણ મેં આટલામાં પૂરું કરું છું. ધન્યવાદ. સરસ પલ્લવી. ગઈકાલની ભૂલોને ભૂલીને આગળ વધજો. નવા સપનાઓની પાસે આકાશમાં ઉડજો. આ વિદાય તો માત્ર એક વળાંક છે જીવનનો. મંજિલ મેળવીને દુનિયામાં તમે નામ રોશન કરજો. તમે કિનારા મૂકીને બધી દરિયે જવાનું છે. સંઘર્ષોની સામે તમારે ટકવાનું છે. હારતા નહીં ત્યારે જીવનના કોઈ પણ ભાગમાં, કારણ કે તમારે તો સફળતાનું શિખર બનવાનું છે. સુંદર બધાને ગ્રુપ ડાન્સની પ્રસ્તુતિ લઈને આવે છે ધોરણ 11. एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है. चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे. तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें. बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना. तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके. बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले. बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले. मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले. मैं जा रहा हूँ. अरे तू जा रही.
कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना। और गांधी जी बन, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस, तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस, तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस। Wait a minute. Who are you? अपने जिगर को थाम के बैठो अपने जिगर को अपने जिगर को थाम के बैठो थाम के बैठो थाम के बैठो के आंधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी रे बांधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी। क्या तुम क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है। ये किसकी है आहट ये किसका है साया हुई दिल में दस्तक यहाँ कौन आया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला हम पे ये किसने हरा रंग डाला खुशी ने हवा मार डाला मार डाला। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। Now original. ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तेन से तार चुपते छाती से ओम जिमाम बिंग बिंग बो तेन से तार है ढीली कौन कसे 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 निक्की बकरियां बुझा के बस ट्रिप लैंड સુંદર મજાનો ડાન્સ લઈને આવે છે ધરણ બારડી કુમારી ગાઓ। जब हम छोटे थे तब स्कूल जाते वक्त रोते थे, लेकिन आज समझ आया वो दिन हमारे जिंदगी के कितने यादगार दिन थे। चलो तो फिर आज आपको स्कूल का सफर करवाते हैं। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है
अब स्कूल जाने का रोज मन करता है, और क्यों ना करे भला, यहाँ पे नए दोस्त जो मिले हैं। दोस्ती का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो साथ ही सबसे अच्छा लगता था। रोशनी तो है, रौनकें कहाँ, रंगों में भी रंग, यारों के कहाँ। दिल के दरवाजे को खोलो, टटोलो कोई रिश्ता नया, लम्हा ज़ुबां पे वो खोलो कि हो स्वाद जिसका नया। बढ़ने दो यारी का सर्कल जरा, हैप्पी हैप्पी सा हो हर पल जरा। बढ़ने दो यारी का सर्कल जरा, हैप्पी हैप्पी सा हो हर पल जरा। अकेले हैं थोड़े से कम, यारों से बने हम, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। ये जो स्पार्कल कर रही है, ये हंसी देखो प्यारी है। अब वो दिन आए जब आगे के सीट्स छोड़ के पीछे बैठकर मस्ती करने में मजा आता था। उसे ही सब बैक बेंचर्स कहलाते थे। मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। अरे मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो दिल की सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जो तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। टीचर्स के साथ एक अलग ही रिश्ता था। जब हर सुबह टीचर क्लास में आते तो हम सब अलग ही सुर में गुड मॉर्निंग कहलाते। इसकी वजह से टीचर हमें रोज डांटते थे। उन्हें लगता था हमें एक बार में समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी एक मुस्कुराहट के लिए हम ऐसा जानबूझ के करते थे। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। ये सफ़र कब ख़त्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। स्कूल से लगता था हमें डर, पर यही स्कूल बन गया था हमारा घर। याद आएगी हमें टीचर्स की, मस्ती की तो डांटते थे, गलत काम करने से रोकते थे। हमारी आंखों में आंसू देखने के बाद प्यार से समझाते थे। यही तो टीचर्स कहलाते थे। नगमे हैं, शिकवे हैं, हिस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के
चले जाने के बाद आती हैं यादें यादें यादें। આદરણીય આચાર્યશ્રી, માનનીય શિક્ષકગણ તથા મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ શુભ પ્રસંગે સૌને મારા નમસ્કાર. અહીં ઉપસ્થિત સૌનું હું સ્વાગત કરું છું. મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમને વિદાય આપતી વખતે અમારું હૃદય ભરાઈ આવે છે. એક એ પણ ખુશી છે કે તમને વર્ષોથી આંગળી પકડીને ચાલતા શીખવાડ્યું છે. વર્ષોથી આંગળી પકડીને તમને ચાલતા શીખવાડ્યું છે. જ્યારે તમે આજે એક પંખી બનીને પાંખો ફેલાવતા એક ખુલ્લા આકાશમાં ઉડવા તૈયાર થઈ રહ્યા છો, ત્યારે અમને શિક્ષકોને તમારી જે સફળતા છે એ જ અમારી સાચી ગુરુ દક્ષિણા છે. વિદ્યાર્થીઓ, તમે જ્યારે અહીંથી જઈ રહ્યા છો ત્યારે તમારી ડિગ્રી અને સર્ટિફિકેટ એટલા લઈને નથી નીકળ્યા. તમને અમે સંસ્કાર આપ્યા છે. એ સંસ્કારોને લઈને તમારે જવાનું છે. આ શાળામાંથી તમે જે શીખ્યા છો એ સંસ્કાર બહાર જઈને તમારે દેખાડવાના છે કે કઈ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ છે. લાગવું જોઈએ કે એસઆર વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ છે. જીવનમાં બે વાત યાદ રાખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. નંબર 1 પહેલું છે પરિશ્રમ. શું છે? પરિશ્રમ. જો પરિશ્રમ કરશો તો જ તમે આગળ આવશો. મળે કે ના મળે એ તો નસીબની વાત છે. મળે કે ના મળે એ તો નસીબની વાત છે. પણ તમારે મહેનત કરવી એ તમારી જ તાકાત છે. તમારે મહેનત કરવી એ તમારી જ તાકાત છે. તમે જેટલી મહેનત કરશો એટલું તમે ફળ મેળવશો. તમે જેટલી મહેનત કરશો એટલું તમે ફળ મેળવશો. આ સાહેબ કે છે એમ, આકાંક્ષીએ વાત કરી એમ કે જો તમે સમયને સાચવશો તો જ તમને સમય સાચવશે. બાકી જો આપણે સમયને સાચવીએ નહીં તો આપણને સમય કોઈ દિવસ સાચવશે નહીં. તમે જ્યારે આ શાળા છોડીને બહારની દુનિયામાં જઈ રહ્યા છો ત્યારે આ શાળાનું, આ શિક્ષકોનું, તમારા માતા પિતાનું નામ રોશન કરો એવી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. ત્યારે છેલ્લા એક હું સારી બોલીશ શિક્ષણને લગતી, એ આપ સૌ શાંતિથી સાંભળો. દુનિયા શું કહેશે એની પરવા તું છોડી દે. દુનિયા શું કહેશે એની પરવા તું છોડી દે. સફળતામાં શિખરો તરફ તારા ડગલા મોડી દે. મહેનત એટલી શાંતિથી કરજે તું મારા દોસ્ત કે તારી સફળતા આખી દુનિયામાં શોર મચાવી દે. ત્યાં માત્ર તમારું જ નહીં પણ તમારા મા બાપનું, સંસ્થાનું નામ રોશન કરો એવી મારી અંતરની શુભેચ્છા. આભાર. મિત્રો, તેમણે જીવનમાં ખૂબ એક લક્ષ્ય અને સંકલ્પ સાથે નક્કી કર્યું હતું. મિત્રો, એમના શબ્દો હતા કે સાહેબ નાની મોટી નોકરી તો મને મળશે અથવા તો નાની મોટી નોકરી કરીશ. એવા એ વાક્યને ચરિતાર્થ કરી આજે મંજિલ પર પહોંચ્યા છે. ત્યારે એમના જીવનમાંથી પણ મિત્રો આપણે સૌએ પ્રેરણા લેવાની છે. મિત્રો, જીવનમાં કશું અશક્ય નથી. મિત્રો, બધું જ આપણે કરી શકીએ છીએ. એવા જ આપણા બીજા વક્તા શાળાના માધ્યમિક શિક્ષક મિત્રો આ ટેકનોલોજી સાથે ખૂબ જ આપણે સારો નાતો છે. જ્યારે આપણે આવા કાર્યક્રમ હોય ત્યારે આપણે સુંદર બાઇકની વ્યવસ્થા કરી આપણે જવા શોભા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજના વિરામ પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વચન આપશે. શોભા સાહેબ. આદરણીય આચાર્ય સાહેબજી, તેમજ માનનીય અમારા સ્ટાફ મિત્રો, તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંજયભાઈ કીધું કે ટેકનોલોજીના જાણતા તો છીએ પણ આજની દુનિયામાં તો દેખાય છે કે બધા જોડે આજના એક રમતો જે છે એ જ આપણને શીખવે છે. અને પાછું વધારામાં પૂરતું અમને આ તારીખમાં
દિવસ તાલીમ પહેલા અમે AI નું જ્ઞાન આપ્યું આપણા જિગ્નેશ સાહેબે અમને. ત્યારે અમને થોડું એવું લાગ્યું કે AI ના જ્ઞાન કરતા આપણું જે જૂનું ને જાણીતું જે વાંચન તે છે એ જ આપણને ઘણી વખત તારી જાય છે. અને આજના વિદાય સમારંભમાં વિદાય વસ્તુ છે, પણ વિદાય એક હોવી જોઈએ, કારણ કે વિદાયથી આપણો વિકાસ થાય છે. એને અમે તમને રોકી શકીએ એવું બની ના શકે, કારણ કે તમે 10 પાસ કરો, 12 પાસ કરીને સારી આગળ લાઈન લો, બરાબર, અને અમારી શાળાનું નામ રોશન કરો એવી અમારી તમને શુભકામનાઓ. અને દરેક ટીચરો દરેક વિષય પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક જ્ઞાન આપતા હોય છે. દરેકના સ્કિલ આવડત બધી જુદી જુદી હોય છે, પણ એમાંથી તમને દરેક વિષયમાં દરેક શિક્ષકમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવા મળતું હોય છે. અને અમે તો આશા એ જ રાખીએ છીએ કે તમે આગળ જાઓ, ક્યાંય અટવાઓ નહીં, અને તમે હંમેશા પરિશ્રમ કરતા રહો, સારું ફળ મેળવો, બરાબર. હવે 10મા પછી સારી લાઈન પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે સારા માર્ક્સ મેળવવા પડે. 12મા પછી તમારે સારી કોલેજ લાઈન મેળવવા માટે સારા માર્ક્સ મેળવવા પડે. એના માટે બી અમે તમામ શાળા પરિવાર તરફથી શુભેચ્છાઓ. અને અત્યાર સુધી જે પણ તમે કંઈ શીખીને જાઓ છો એ આગળ બી તમે જીવનમાં ક્યાંય બી પાછા ના પડો એવી અમારી તમને શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ. એવા અમારા સાથી મિત્ર તરીકેની અને અમારા બંને વચ્ચેનો નાતોનો ઘનિષ્ઠ છે. વારંવાર અમે વાતો બી દોરાવે કે તમારા મિત્ર કરીને એવા હેમંતભાઈ ખેલાડી સાહેબે વિનંતી કરીશ કે આજે વિજયના તમે વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વચન પાઠવશો. નમસ્કાર મિત્રો, મારી શાળા સંસ્થા મિત્રો અને આજે બીજા સમારંભ થશે છે એમાં ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ હાજર છે. બિચારા પાછળ બેઠા છે, કોઈ યાદ નથી કર્યા, પણ જે કોઈ આવ્યા છે એ જરા પોતાની જગ્યાએ ઉભા થાય તો બાકીના મિત્રો એમને તાળીઓ પાડીને વધારવાનો પ્રયત્ન કરજો. જરા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હાજર છે કેમ્પસમાં, જરા ઉભા થજો તમારી જગ્યા પર. દબાયેલી પડી હતી તારે યાદ કરીને અહીંયા આવ્યા હતા, સારું કહેવાય. આવો તો નાતો તમારી પાસે પણ અમે રાખવા માંગીએ છીએ અને રાખજો. આગળ કહી શકે મજામાં સમય પડેલો. મારા કેટલાક વિદ્યાર્થી મિત્રો નગર ઉપર છે, એમને લગભગ પ્રવૃત્તિમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એમ લાગે, એ નાચવાના છે છેલ્લે. ચિંતા નથી કરો, બધાના હૃદય સરખા નથી ધબકતા હોતા. કેટલાક મશીન જેવા લોકો હોય. 2026ની બોર્ડની પરીક્ષા આવી રહી છે, ત્યારે તમને અમારે વિદાય આપવાની છે. અમે તમને ફક્ત કાગળ આપીને વિદાય આપવા માંગીએ છીએ. 4 વર્ષ ભણ્યું હશે, 2 વર્ષ ભણ્યું હશે, ઘણું બધું શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કલયુગના શિક્ષકો છે એટલે ક્યારેક ક્યારેક કદાચ ચોરી કરવાનું પણ શીખવાડ્યું છે કે બહારથી કોઈ બોલે તો કેમ લખાડવું. આ શીખવાડ્યું છે, પેન્સિલનો ઉપયોગ પણ શીખવાડ્યો છે. અને આટલું બધું શીખવાડવા છતાં પણ કોઈ વિદ્યાર્થી નાપાસ થાય તો એની પોતાની ખામી. વર્ષ દરમિયાન ક્યારેક તમને લડવું પડ્યું હશે, ભૂખ્યા હશે, કદાચ બિનજરૂરી અમારાથી પણ કંઈક શબ્દો બોલાઈ ગયા તો શાળા પરિવારમાંથી હું માફી માંગુ છું. માફી એટલા માટે માંગુ છું કે અમે અહીંયાથી 14 કે 15 જણ છીએ એ નસીબદાર છીએ. નસીબદાર એટલા માટે કે એક પોલીસ લેટો આવી છે અમારી પાસે 2009માં અહીંયા એડમિશન લીધું ત્યારે, અને આ પોલીસ લેટોમાં કંઈક લખવાનો અમને મોકો મળ્યો છે. તમારું આ લખેલું લખાણ કદાચ તમે મગજની અંદર રાખો તો ભવિષ્યની અંદર તમે આ ક્રૂર સંસારમાં તમારે જીવવાનું છે. ધોરણ 12 પછી એટલે વર્ષ 2 વર્ષમાં તમારા એક માણસોના જંગલમાં ખોવાઈ જવાનું છે. ઘણા બધા અનુભવો આપ્યા, તમને શીખવાડવું પડશે કયા સંજોગોમાં શું કરવું છે. સમાજશાસ્ત્રમાં એક ચેપ્ટર પણ આવે છે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ. આ વસ્તુને યાદ રાખજો કે ટેકનિકલ યુઝ છે ને, એટલે ઘણા લોકો બહુ જલ્દી સ્ટ્રેસ ફીલ કરતા હોય. છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં કેટલીક ઘટનાઓ પણ એવી બને છે. બાળકો આત્મહત્યા કરવા તરફ વિચારી લે, જિંદગીમાં નિરાશ ન થાય ત્યારે. અબ્રાહમ લિંકનનું ઉદાહરણ આપું છે. માણસની 32-27 વર્ષની ઉંમરે એક્સપાયર થઈ જાય, ત્યાર પછીની સતત 8 ચૂંટણીઓમાં માણસ ફેલ જાય છે, જીતતો નથી.
પણ છતાંય ઉમેદવારી કરવાનું ચૂકતો નથી ને 51 વર્ષે એ માણસ રાષ્ટ્રપ્રમુખ બને. પેશન કેવી હોય, અબ્દુલ કલામ જેવી હોય. કંઈક કરવું છે, કંઈક વાંચવું છે, તો કંઈક બનવું છે, તો ચૂંટણી બાંધીને બેસી જાઓ. તમને ડિસ્ટર્બ કરવા માટે આજુબાજુ ઘણી બધી વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ છે. તમે તમારા લક્ષ્યને વળગી રહેજો. તમે સફળ થતા તમને કોઈ રોકી નથી શકવાનું. આ તબક્કે મારે એક બે લીટી કેવી છે કહું જરા. तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो आदमी है अवतार नहीं. गिर उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं. वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा. जीवन एक कारवां है, चलता चला जाएगा. આટલું બધું શીખવાડ્યું છે. એની સાથે સાથે થોડાક લાગણીશીલ બનજો. એટલા માટે ટેકનિકલ યુગની અંદર લોકોની છે સંવેદના મરી પડવાને. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, શાળા મારી વિદ્યાનું મંદિર. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, કેમ કરી ભૂલાય. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, વાલા મારા ગુરુજીઓ રે. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, કેમ કરી ભૂલાય. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, વાલા આપી પ્રેમ આપી ભણતા કર્યા રે. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, કેમ કરી ભૂલાય. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, શાળા મારી ગુરુજીનું સડતર. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, કરી ભૂલાય. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, લખતા શીખીએ ગણતા શીખીએ રે. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, કેમ કરી ભૂલાય. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, શાળા મારી યાદોની તસવીર. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, કેમ કરી ભૂલાય. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય, શાળા મારી વિદ્યાનું મંદિર. શાળા મારી કેમ કરી ભૂલાય. હવે માર્ગદર્શન વગર આ શાળા પૂર્ણ છે. જેઓની પ્રેરણા અને નેતૃત્વથી આપણને સતત પ્રગતિના માર્ગે આગળ વધ્યા છીએ એવા આપણી શાળાના સુકાની અને વડા એવા આચાર્ય સાહેબને વિનંતી કરીશ કે વિદાય લેતા વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વચન અને પ્રેરણાદાયી વચનોથી શુભેચ્છા આપશો. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. શાળાના શિક્ષક મિત્રો, ધોરણ 9 થી 12 ના વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, જેના માટે આપણે આજે કાર્યક્રમ યોજ્યો છે એવા 10 અને 12 ના વાલા વિદ્યાર્થીઓ કે જેનો વિદાય આપણે આજે યોજી રહ્યા છે શાળામાં, એ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, 9મા ધોરણમાં તમે દાખલ થયા એક એલસી લઈને, ત્યારે ખાલી તમારી એલસી અને માર્કશીટને આધારે પ્રવેશ મળી ગયો હતો તમને. તમે એકલા આવ્યા હશો, તમારા જોડે કોઈ વાલી હશે, કોઈ એકલા પણ આવ્યા હતા, કોઈ વાલી સાથે પણ આવ્યા હતા, અને આ શાળામાં તમે પ્રવેશ મેળવ્યો 9મા ધોરણમાં. એ પ્રવેશ મેળવતા પહેલા તમને થોડુંક મનોમંથન થયું હશે કે કઈ શાળામાં જવું 8મું ધોરણ પાસ કર્યા પછી, અને તમે આ શાળાને પસંદ કરી. એની પાછળ તમારું કોઈ તમારા મા બાપનું અથવા તમારું કોઈ લોજિક હશે, કંઈક તમે એવું જોયું હશે શાળામાં, એટલે તમે એ પ્રવેશ મેળવ્યો છે. અને એ પ્રવેશ મેળવ્યા પછી આજે તમે વિદાય લઈ રહ્યા છો, ત્યારે અહીંથી ઘણું બધું શીખીને તમારે જવાનું છે. તમે શીખ્યા હશો. આજે સાહેબના બધા આપણા સ્ટાફ જે બેઠા છે, એ દરેક સાહેબની અંદર કંઈક વિશેષતાઓ રહેલી છે. જેમ ખોરાકની અંદર ખાટો, ગળ્યો, તુરો, કડવો
અલગ અલગ હોય છે. જેમ ખોરાકનો સ્વાદ એમાં બધા કોઈ સાહેબની અંદર 2-3 ગુણો પણ હોઈ શકે. જે કંઈ આપણી પાસે આ શિક્ષક સ્ટાફ મિત્રો જે છે, અમારા ગુરુજનો, જેને તમે કોઈકને વધારે વાલા હશે, કોઈ પ્રિય હશે, કોઈકને કદાચ કડવા લાગે એવા પણ સાહેબો હશે, અને બધા સ્વાદવાળા સાહેબો આપણી સામે છે. તમને અનુભવ થયો હશે, કોઈકને સારો થયો હશે, કોઈકને ખરાબ થયો હશે. સાહેબે કીધું એમ ક્યારેક લડવું પડ્યું હશે, ક્યારેક મીઠી રીતે સમજાવવા પડ્યા હશે. તો એ બધું જે તમે લીધું છે હૃદયમાં, તો એને સાચવજો. આ શાળાની યાદો તમે છેક સુધી સાચવજો. અને ભવિષ્યની અંદર જ્યારે પણ તમને એવું લાગે કે આ શાળા અમારા માટે માર્ગદર્શક બનીને ઊભી રહેવી લાગે, તો તમે અમારા માટે આ દ્વાર ખુલ્લા છે. જીવનના કોઈ પથે તમને એવું લાગે કે કારકિર્દી બનાવવા માટે અમારે સારા સાહેબોની જરૂર છે, તો શિક્ષક મિત્રોની મદદ લેજો. કોઈ એવા રસ્તે કોઈ પસંદગીનો સમય આવે ત્યારે તમારે અહીં અવાય કે ના અવાય એવું ના રાખશો. કારણ કે રસ્તો જો ચૂકી જશો તો જંગલમાં જતા રહેશો, અને રસ્તો સાચવશો તો સારી જગ્યાએ તમે પહોંચશો. એટલે જીવનમાં જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે સદાય તમારા આ એસઆર વિદ્યાલયના દ્વાર તમારા માટે ખુલ્લા છે. પરીક્ષા નજીક છે, સારી રીતે પરીક્ષામાં લખવાનું છે મિત્રો. કોઈ ગભરામણ Thank you.
ડુંગરામાં હીરની દોરી રે જવાન છોર ચાલ જઈએ લાકડો વેણવા રેલો હે ડુંગરામાં હીરની દોરી રે જવાન છોર ચાલ જઈએ લાકડો વેણવા રેલો હે ભૂરિયા કોતરનો વાયદો રે જવાનડી ચાલ જઈએ લાકડો વેણવા રેલો હે ડુંગરામાં હીરની દોરી રે જવાન સુર ચાલ જઈએ લાકડો વેણવા રેલો દાદન ગામમાં પોરાઈ એકલી એકલી નાચે રે ચોખલા દાદન ગામમાં પોરાઈ એકલી એકલી નાચે રે એકલી એકલી નાચો છોરી એકલી એકલી નાચે રે એકલી એકલી નાચો છોરી એકલી એકલી નાચે રે ચોખલા દાદન ગામમાં પોરાઈ એકલી એકલી નાચે રે ચોખલા દાદન ગામમાં પોરાઈ એકલી એકલી નાચે રે હવે ના બોલું તારી જોડે એકલી એકલી નાચે તો હવે ના બોલું તારી જોડે એકલી એકલી નાચે તો એકલી એકલી નાચ્યો છોરી એકલી એકલી નાચેવો એકલી એકલી નાચેવો છોરી એકલી એકલી નાચેવો ચોખલા દાદન ગામમાં પોરાઈ એકલી એકલી નાચેવો ચોખલા દાદન ગામમાં પોરાઈ એકલી એકલી નાચેવો હો માર મન ફેશન વાળું ઓ માર મન રૂમાલ વાળું રોડે રોડે કોકરી નંખાવો રે ઓ માર મન ફેશન વાળું હો માર મન રૂમાલ વાળું મારો રૂમાલ હીરાનો ભરેલો રે ઓ માર મન રૂમાલ વાળું ઓ માર મન ફેશન વાળું રોડે રોડે કોકરી નંખાવો રે ઓ માર મન રૂમાલ વાળું ઓ માર મન ફેશન વાળું ઓ માર મન રૂમાલ વાળું ઓ માર મન ફેશન વાળું રૂમાલ હારું વિકા ભૈરી સાણા રે ઓ માર મન રૂમાલ વાળું ઓ માર મન ફેશન વાળું મારો રૂમાલ લીમખેડાની હાટે રે ઓ માર મન રૂમાલ વાળું ઓ માર મન ફેશન વાળું રૂમાલ હાળું સુધારી રીસાણી રે ઓ માર મન રૂમાલ વાળું ઓ માર મન ફેશન વાળું રૂમાલ હાળું ગંગાડી રીસાણી રે ઓ માર મન ફેશન વાળું ઓ માર મન રૂમાલ વાળું રોડે રોડે કોકરી નંખાવો રે ઓ માર મન રૂમાલ વાળું ઓ માર મન ફેશન વાળું રૂમાલ હારું મંજૂરી રિહાણી રે ઓ માર મન ફેશન વાળું હો માર મન રૂમાલ વાળું રૂમાલ હારું વજે શ્રી હાણા રે ઓ માર મન ફેશન
માતાઓ, શિક્ષક સાહેબો, બહેનો, આચાર્ય સાહેબ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જેમના થકી આ કાર્યક્રમ થયો છે, એવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની અંદર ભાગ લીધેલા તમામ જે વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓ છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. જેના